Good morning. Welcome on the day 7 of Being Extraordinary online self-mastery course. Yesterday you have practiced lot many things. 5 rituals: respect, acceptance, being in the present at 100% work, and forgiveness. You have done the introspective meditation. You have forgiven. You have observed the sleeping ritual, today morning waking up ritual, and you have taken bath, observing bath rituals. Whenever you have eaten very slowly, gratefully, perfectly chewing with eating rituals, with great reverence and respect, with all the elements around all the time. You are accessing the doors of blissful life through these power of love rituals. Today we will cover another great ritual known as gratitude. Gratitude, आभार होना, कृतज्ञता. Gratitude, most powerful building block of your blissful life. The more you are grateful, the more blissful life you can lead. Before sleep, you must be grateful to the universe and surrender to the bed. When you wake up, every thought, every feeling should be of gratefulness to the universe, that you are breathing, that you are walking, that you are, whatever you are doing, you should be grateful to everything, every time. Gratitude is like an insurance for you. It will give great return. If somebody helped you a little bit in any way, you must be grateful to. And who has not helped you in the world? Who you can think? The plant, tree. Tree is giving you oxygen and taking the poison from you, carbon dioxide. If carbon dioxide accumulates in you, you will be dead. It is poison to you. The tree takes the poison and gives back you your lifeline, oxygen. So you should be grateful to everything. Where from the tree is making this oxygen, your lifeline? From soil, minerals, water, sunlight, space. Means you should always be grateful to everything. Panchamahabhuta, Panchatatya. Earth, water, fire, air, space. These 5 elements are the basic elements of our construction, of the construction of the whole world, whole universe. So we must be grateful to everything. Gratitude. Today's meditation, at the end of the day, introspective meditation, you will forgive and then express gratitude to everybody. Those who have created tough situation for you, they have helped you to advance
to awaken your consciousness, to advance your life. In the universe, nothing happens without reason. Whatever is happening with you has a greater purpose. You will understand only later on, if you are aware. If you are not aware, you will only blame everything around. Gratitude will be far away from you because you are of low consciousness. Once your consciousness is rising, you will feel grateful for everything. Every breathing you are just doing, you will be only grateful. Thank you, universe, for this beautiful life. In every breathing, inhalation, exhalation, your only word should be, thank you, universe, for this beautiful life. Thank you, thank you, thank you. All the time, this should reverberate within you. This should be only your mantra from within. फिफ्थ रिचुअल है आभार होना. आभार होना इंश्योरेंस से भी पावरफुल है. आप आभार होना तो आपका जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेंगे. रात में जो हम फॉरगिवनेस रिचुअल करेंगे, उसका साथ जिनके उनका हमने फॉरगिव किया हो, सब का प्रति हमको आभार व्यक्त करना है अपनी भाषा से, मन ही मन. अब अगर फॉरगिव करोगे ना, तो फॉरगिव का भाषा क्या है ना, आंखों से पानी आ सकता है. अगर आप ग्रेटफुल होगे तो और भी ज़्यादा पानी आ सकता है. ये स्पिरिचुअल लैंग्वेजेस. फॉरगिवनेस, gratitude are deeply expressed through tears. Every time it may not come, but when it will flow, you will be washed from all the unforgiveness, ingratitude, and your life will be in a higher dimension. You will feel blissful, grateful for being a human being. We have lot many complaints. Have you ever expressed your gratefulness that you have come into this world? You witnessed this beautiful world. You are breathing. For all these great things, have you been ever grateful to the universe, to the air, to the water, to the earth, to the plants, to the sky, to the sun, to the universe? The universe is just, and in the universe, our earth is less than a very small grain. You cannot imagine. Scientists say there are billions and billions of galaxies, Ananta Koti Brahmanda. बिग बैंग से ये विश्व ब्रह्मांड बना है. साइंटिस्ट लोग सब कोई इसमें है, ये बता रहा है. और आज से करीब 1400 करोड़ साल पहले ये बिग बैंग हुई थी. उससे ही ये विश्व ब्रह्मांड बना है और ये कंटिन्यूअसली बड़ा होते जा रहा है, इवॉल्व कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है. साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं करीबन जो लोग साइंटिस्ट लोग जहाँ तक अब तक उसको पकड़ में ला पाया है, बताते हैं वहाँ 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा गैलेक्सीज है. हर गैलेक्सी में 10,000 करोड़ से ज़्यादा स्टार्स है. 40,000 करोड़ तक स्टार भी है एक एक गैलेक्सी में. उनमें से एक गैलेक्सी है हमारा मिल्की वे, आकाशगंगा. उसमें करीब 20,000 करोड़ स्टार्स है. उनमें से एक स्टार है हमारा सूरज, सन. उनमें 8-10 प्लैनेट्स है. उनमें से एक प्लैनेट है पृथ्वी. इतना बड़ा अनंत कोटि ब्रह्मांड में, पृथ्वी में हम एक इंसान बन के आया है. इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में इस पृथ्वी का कोई स्थान ही नहीं है. एक सॉइल का एक कणा का माफिक भी नहीं है, एक धूल का माफिक भी नहीं है. फिर भी हम है. इज इट नॉट टू बी ग्रेटफुल फॉर? आभार होने का यह कारण नहीं है क्या आपको? आप इस धरती में हो, आप सांस ले रहे हो,
इतना अनंत कोटि ब्रह्मांड में जहाँ पे पृथ्वी का कोई स्थान नहीं है, सोलर सिस्टम का भी स्थान नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, उसमें आप हो। कितना बड़ी बात है। तो खुश नहीं होना चाहिए, ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए? आप तय कीजिए। কৃতজ্ঞতা ইন্স্যুরেন্সের মতো এই জীবনে জীবনে কাজ করে। জিন্দেগি কে সাথ ভি জিন্দেগি কে বাদ ভি, এরকম বলে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে আমরা যে আছি, এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীর স্থান একটা কণারও সমান না, একটা ধুলির কণার মাত্রও না। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে তার মাঝখানে আমরা আছি। এটা একটা কৃতজ্ঞতার বিষয় নয়? কৃতজ্ঞ থাকার বিষয় নয়? তো প্রতিদিন রাতে যখন ক্ষমা করব, মেডিটেশনের পরে ইন্ট্রোস্পেকশন, সারাদিন কি ঠিকঠাক করলাম কিনা, যাই করলাম নিজে নিজে সব কিছু করে তারপরে ক্ষমা করে, তারপরে যাদের যাদের ক্ষমা করেছি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতার ভাষা বেরিয়ে আসবে চোখ দিয়ে। প্রেম যখন প্রকট হয় তার ভাষা যেরকম সেবার মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়, প্রেম থাকলে সেবা এর মানসিকতা চলে আসবে, ফোর্স অফ ফিয়ার থাকবে না, পাওয়ার অফ লাভে চলে আসবে। ঠিক সেরকম ক্ষমা হয়ে গেলে কৃতজ্ঞতা বোধ চলে আসবে যে মানুষ খারাপ হয় না, পরিস্থিতি মানুষকে দিয়ে অনেক কিছু করায়। এবং আমরা চেতনা জাগলে বুঝতে পারি যাই ঘটছে আমাদের সাথে আমাদের শুধু চেতনা জাগানোর জন্য। তাই কেউ যদি আমাদের খারাপ পরিস্থিতি তৈরি করেছে, আখেরে আমাদের অগ্রগতির জন্য একটা স্তরে চেতনা না জাগলে সেটা আমরা বুঝতে পারি না। এই জন্য তখন মনে হয় যাদের যাদের খারাপ ভেবেছিলাম, খারাপ ভালো বলে কিছু হয় না। এটা সব থেকে ব্যাড জাজমেন্ট। খারাপ ভালো, ভালো মন্দ, ঠিক বেঠিক না। মানুষ পরিস্থিতিতে মানুষ বিভিন্ন রকম বিহেভ করে, আর সমস্ত কিছু একটা ইউনিভার্সাল ডিজাইনে হয়, যার বাইরে কিছু হয় না। আমরা ঠান্ডা মাথায় যদি ভাবি, দেখবো আমাদের সাথে যাই ঘটছে আমাদের শুধু চেতনার জাগরণের জন্য ঘটছে। একমাত্র এইম চেতনার জাগরণ করে যখন আলটিমেট জায়গায় পৌঁছে যাব, তখন বুঝতে পারবো পুরো পৃথিবীটাই একটা পরিবার। আমরা মানুষ, প্রত্যেকটা মানুষ আমাদের আত্মার ভাই বোন, একটা সমাজ, একটা পরিবার, বিভেদ থাকবে না। আর এগুলো আনতে গেলে সব থেকে পাওয়ারফুল রিচুয়াল যেগুলো, টুল যেগুলো, রেসপেক্ট, অ্যাকসেপ্টেন্স, প্রেজেন্টের থেকে 100% ওয়ার্ক, ফরগিভ, গ্র্যাটিটিউড, আরও কিছু আছে, সেগুলো সময়ের সাথে সাথে বলবো। এগুলোকে জীবনে গ্রহণ করতে হবে, আর ফোর্স অফ ফিয়ারকে জীবন থেকে বর্জন করতে হবে। ওগুলো আসবেই, আশেপাশে পরিস্থিতি তৈরি হবেই, আমাদের চেতনার বিকাশের জন্য এগুলো দরকার আছে। ফোর্স অফ ফিয়ারকে যদি আমরা জাগতিক ভাষায় বলি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, আলস্য, বিমর্ষ, এই জিনিসগুলো আসে, যেগুলোকে আমরা এখানে একটু সাইন্টিফিক্যালি ইরিটেশন, অ্যাঙ্গার, কোয়ারেল, ফাইট, ওয়ার, ক্রিটিসিজম, কমপ্লেন, কম্পিটিশন, কম্প্যারিজন, এনভি, হেট্রেড, জেলাসি, গ্রিভেন্স, রিভেঞ্জ, এনভি, অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন, ফ্রাস্ট্রেশন, টেনশন, ইগো, এই পয়েন্টগুলো দিয়ে বলছি। এইগুলোই ট্র্যাডিশনে, ভারতীয় ট্র্যাডিশনে বলতো কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, আলস্য, বিমর্ষ, এগুলো থেকে ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। এগুলো আসবেই, আশেপাশে থাকবেই, লোকজন সেই এনার্জি দেবেই, কিন্তু আমাদের অ্যাওয়্যার হয়ে যেতে হবে আমি কোন খাবজায় পড়ে যাচ্ছি। কাম না ক্রোধ, না লোভ, না মোহ, না মদ মানে অহংকার, মাৎসর্য মানে জেলাসি, নাকি আলস্য, অলসতা, বিমর্ষ, ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছি, ফ্রাস্ট্রেশনে চলে যাচ্ছি। নিজেদেরকে অ্যাওয়্যার হতে হবে, অ্যাওয়্যার হয়ে হয়ে নিজেদের এই জীবনটাকে অসাধারণ করতে হবে। এই করার রাস্তা আর কিছু না, এই রিচুয়ালসগুলো প্র্যাকটিস করা। আর এর মধ্যে গ্র্যাটিটিউড মোস্ট পাওয়ারফুলের একটা। যখন আমরা গ্রেটফুল, গ্র্যাটিটিউড যখন জানাবো, তখন আমাদের মধ্যে ইরিটেশন, অ্যাঙ্গার, ফোর্স অফ ফিয়ার থাকতেই পারবে না। আমরা সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে যাব। গ্র্যাটিটিউড ভেতরে প্রকট হবে। এই সব কটা কোয়ালিটিকে যখন আমাদের ভেতরে আনবো, তখন গ্র্যাটিটিউড প্রকট হবে। যে যত গ্রেটফুল তার জীবন তত উন্নত। তো আজকে সারাদিন আমরা এটা প্র্যাকটিস করব। যেটাই করছি, খাওয়ার সময় খাদ্যের প্রতি গ্রেটফুল, যে খাবার দিচ্ছে তার প্রতি গ্রেটফুল, রাস্তায় চলছি, রাস্তাটা যেই বানিয়েছে, যে হাত দিয়েছে, একদম শ্রমিকরাও হাত দিয়েছে, সবাই যে ট্যাক্স পেয়ার সবাই করেছে, সে থেকে গাছ অক্সিজেন দিচ্ছে আমাদের অর্ধেকটা লাং, ফুসফুসের মধ্যে
এই ফুসফুস গাছের মধ্যে, গাছের পাতার মধ্যে আছে, লেনদেন হচ্ছে। কার প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকবে না? সাহারা মরুভূমিতে যে ধুলোবালি উড়ে যাচ্ছে, আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে পৌঁছে গিয়ে অ্যামাজন ফরেস্টের মধ্যে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এসে সেই আটলান্টিক ওশানের একটা প্রান্তে ওখানে কিছু ক্লোরেলার মতো কিছু অ্যালগি, সেই পলিটাকে, সাহারা মরুভূমি পলি উড়ে যাওয়াটা, সেটাকে খেয়ে সেখানে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন উৎপন্ন করছে। পৃথিবীর অক্সিজেন যতটুকু গাছপালা তৈরি করে তার মধ্যে 20% মতো কন্ট্রিবিউশন ওই জায়গার, ওই সাহারার মরুভূমি থেকে গিয়ে ফিরে এসে। তো কার প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকবো না? সাহারার মরুভূমির প্রতি কৃতজ্ঞ, অ্যামাজন ফরেস্টের প্রতি কৃতজ্ঞ, জলের প্রতি কৃতজ্ঞ, স্থলের প্রতি কৃতজ্ঞ, আকাশের প্রতি কৃতজ্ঞ, সূর্যের প্রতি, এভরিথিং এর প্রতি যত বেশি কৃতজ্ঞতা বোধ আসবে, আমরা পঞ্চতত্ত্ব 5 এলিমেন্ট ক্লিনজিং যখন দেখব, মূল মন্ত্র কৃতজ্ঞতা, রেভারেন্স, রেসপেক্ট অ্যান্ড গ্র্যাটিটিউড। এই রেসপেক্ট অ্যান্ড গ্র্যাটিটিউড যেন আজকে সারাদিন প্র্যাকটিস করি। রাত্রেবেলা শোয়ার সময় আবার এই ভিডিওটা দেখবো আমরা আজকে সারাদিন কতটুকু করতে পেরেছি। প্রত্যেকটা জায়গায়, প্রত্যেকটা মুহূর্তে কৃতজ্ঞতার স্থান আছে সব কিছুর জন্যে। তারপরে স্লিপ রিচুয়াল, যেরকম কখন শুতে গেলাম সেটা অনুভব করব। ওয়েক আপ রিচুয়াল, বাথিং রিচুয়াল, আবার সকালে ভিডিও দেখব। 5টার সময় যখন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলবে তখন লিখে দেবো আমি গতকালকে সব এই জিনিস 1 2 3 4 5 এই করেছি। এবং নিজেরা আজকের থেকে আমরা একটা ডায়েরি মেনটেন করব, এই পয়েন্টগুলো কতটুকু করছি, রাত্রে শোয়ার আগে একটু নোট করে নেবো। এই যে পয়েন্টগুলো লিখছি, ফোর্স অফ ফিয়ার, পাওয়ার অফ লাভ, যেরকম এখানে আমি এক্সপ্লেন করছি, সেটা আমরা ডায়েরির মধ্যে লিখে ফেলবো। লিখে আমরা কতটুকু পারছি দিনের শেষে সেটা নিজের একটু নোট ডাউন করবো, যে আমি আজকে ফোর্স অফ ফিয়ার থেকে এইটুকু দূরে থাকতে পেরেছি, পাওয়ার অফ লাভের এই পয়েন্টগুলো আজকে আমি অনুসরণ করেছি। একদিনে সব হবে না, কিন্তু ডেইলি প্র্যাকটিস করতে করতে না হ্যাবিট হয়ে যাবে। যেরকম প্রথম কেউ গাড়ি চালাতে যদি শেখে, পা, ডান পা, বা পা, হাত দুটো, চোখ, কান সব খোলা রাখতে হয়, রাস্তার দিকে নজর, সব কিছু প্রথম দিকে একটু অসুবিধা হয়। তারপরে যখন কিছুদিন প্র্যাকটিসের পরে, তারপরে তো না দেখে, মানে কি, হাত না ধরেও গাড়ি চালাতে পারে, অনায়াসে কথা বলতে বলতে, গান করতে করতে, বিভিন্নভাবে করতে পারেন, তখন হ্যাবিট হয়ে যাবে। তো আমি চাই এই রিচুয়ালসগুলো আমাদের হ্যাবিটে পরিণত হোক। হ্যাবিট যখন হবে তখন আমরা বুঝতে পারবো লাইফ ইজ সো বিউটিফুল অ্যান্ড উইল বি টোটালি গ্রেটফুল টু দিস বিউটিফুল লাইফ। আজকে এইটুকুই, আবার কালকে দেখা হবে। টিল দেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক